الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Senin 31 Juli 2023 Masehi bersamaan dengan 13 Muharram 1445 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan yang telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Haji Zainal Arifin dan imam akan dipimpin oleh Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Dilanjutkan dengan cawisan pada sholat nanti bersama guru kita Al-Ustadz Haji Ahmad Idris Kailani dengan pembahasan kitab Akhlak Tasawuf Hidayatut Thalibin. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah untuk diletakkan di dekatnya masing-masing. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan safnya sampai dengan doa dan zikir bersama imam selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الله آدمها على السماوات والأرض وجعلنا من الصالحين أهلها سووا صفوفكم فإن تسميتكم من تمام الصلاة صلاة رحمكم الله يرحمكم الله بسم الله الذي يسمع صلي إمام الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له. الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت. اللهم أجرنا من النار 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 السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين لك الحمد في كل حين وفي كل نعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة الشفاء وتفنى كل محنة وبلاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أصلح ذات بيننا وبين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة ندامة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. آمين آمين
العظام وبحق الفاتحة سر الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الغم يا من عباده يغفر ويرحم تقصدنا بذي العزة والجبروت واتصلنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على حي الذي لا يموت اصرف عنا هذا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warfa' li qadri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tang hari ini kembali kita bersama-sama hadir dalam kajian rutin kita pembacaan kitab Syarah Hadis Jibril yang dinamakan dengan kitab Hidayatul Talibin fi Bayani Muhimmatiddin. Setelah sebelumnya kita tunaikan salat asar secara berjamaah, yang tentunya kita berharap mudah-mudahan pelaksanaan salat asar tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan akan menjadi bekal yang terbaik saat kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Petang hari ini kita akan melanjutkan bagian terakhir dari Al-Iman bil Yaumil Akhir. Rukun iman kita yang kelima adalah beriman kepada hari akhir, di mana termasuk bagian-bagian atau poin-poin yang merupakan bagian dari hari akhir tersebut adalah wa yajibul iman aidan bima yaqa' ba'dal maut min su'alil malakaini lil mayyit fi qabrihi ba'da i'adatir ruh ila jasadih ani tauhidi wad dini wan nubuwah. Termasuk bentuk keimanan kita ya kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini apa yang terjadi setelah kematian. Setelah kita ruh kita keluar dari jasad, keluar dari alam dunia, masuk ke alam barzakh, akan ada beberapa kejadian yang akan kita lewati. Yang pertama adalah su'alul malakaini lil mayyit. Ya, akan ada pertanyaan dua malaikat kepada mayit tersebut fi qabrihi, di dalam kuburnya, ba'da i'adatir ruh ila jasadih, setelah sebelumnya dikembalikan dulu ruh itu ke jasadnya. Ya. Mengenai bagaimana prosesnya tidak pernah ada yang tahu, karena ini adalah bagian yang bersifat ghaib, bersifat sesuatu yang tidak bisa kita nalar, tidak bisa kita jangkau dengan logika kita. Karena kalau pertanyaan-pertanyaan tersebut selalu dihubungkan dengan nalar kita, dengan logika kita, jadi panjang nanti. Ya.
Ya kalau yang meninggalnya wajar, masuk ke dalam kubur, jenazahnya ada. Bagaimana yang terbakar? Bagaimana yang di laut? Bagaimana yang meninggalnya di ruang angkasa umpamanya? Bagaimana proses pertanyaan malaikatnya? Ya. Maka di sini yang menjadi poin kita bahwa kita meyakini setelah jenazah tersebut atau mayit tersebut masuk ke alam barzah. Ya. Jadi alam barzah ini alam ya yang posisinya berada di tengah. Ya, bukan lagi di alam dunia tapi belum masuk ke alam akhirat. Jadi dia merupakan karena itu barzah itu disebut pemisah. Ya, barzah itu pemisah. Ya. Maka disebutkan di dalam doa yang sering kita baca, ya Allah, jadikanlah kuburnya taman dari taman surga, bukan surganya karena surga belum di sana. Jangan jadikan pula kuburnya itu lubang dari lubang api neraka. Karena nanti hakikat dari surga dan neraka tersebut akan dialami ketika dia sudah memasuki alam akhirat. Nah, di alam barzah ini ada yang namanya proses i'adatul ruh ilal jasad. Ruh itu dikembalikan ke jasad. Apa perlunya dikembalikan ruh ke jasad itu? Pertama, su'alul malakain. Akan ada pertanyaan dua malaikat. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita setelah mayit itu diletakkan ditanam di dalam kuburnya, ya, dan kemudian melangkah orang-orang yang di atas itu beranjak meninggalkan kubur, masih terdengar suara sandalnya, itu malaikat sudah datang langsung bertanya. Jadi tidak menunggu beberapa jam atau beberapa malam, langsung ketika dia sudah diletakkan, beres urusan pemakamannya, ya, maka seketika itu juga datang dua malaikat. Ya. Malaikat ini kalau di dalam ilmu tauhid yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu disebut malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Munkar dan Nakir yang akan bertanya tentang pertama masalah tauhid, masalah akidah kita, kemudian juga mempertegas apa agama kita, mempertegas juga bagaimana keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak disiapkan seperti layaknya orang yang menjawab teks. Jadi dia bukan dihafal. Pertanyaan ini jawabannya akan menjadi sebuah jawaban yang lahir dari amal selama dia hidup di dunia. Jadi yang akan menjawabnya adalah amalnya, ya, bukan lisannya, bukan hafalannya, ya. Karena orang ketika sudah masuk ke liang kubur itu, ya, itu sudah tidak lagi berperan, ya, kemampuan yang ada di dunia. Ya, maka karena dia hanya menerima balasan saja. Ya, balasan apa yang dia perbuat selama di dunia. Karena itu pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, ya, bahwa peluang kita untuk memilih, ya, selamat atau celaka, bahagia atau sengsara di sana itu waktu kita di dunia sekarang ini. Jadi kalau di sana tidak ada lagi kesempatan untuk mereka-reka, untuk kemudian merencanakan, untuk memanipulasi, tidak bisa lagi. Ya. Kalau kita mau merencanakan kebaikan kita, rencanakan sekarang sebelum kita mati. Kalau kita ingin berharap kebahagiaan, maka kita harus putuskan sekarang sebelum ruh kita keluar dari jasad. Dan yang paling penting, paling utama adalah bagaimana kita mempertahankan kalimat tauhid ini selalu ada dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Ya. Maka ketika malaikat bertanya, maka bagi orang mukmin dia akan menjawab dengan lancar.
dan jawaban itu muncul tanpa ada rasa takut dan gentar. Ya. Karena itu sebagian para ulama menyatakan malaikat yang datang kepada orang mukmin yang saleh, yang baik, bukan malaikat munkar dan nakir namanya. Namanya malaikat ma'ruf. Nah, ini sebagian para ulama mengatakan sedemikian. Kenapa? Karena kesan dari malaikat ma'ruf ini dia bertanya bukan pertanyaan yang sifatnya menginterogasi, bukan pertanyaan yang menakutkan, tapi pertanyaan menegaskan saja. Karena sudah tahu jawabannya tapi hanya mempertegas. Lain halnya dengan orang-orang kafir. Begitu juga dengan kaum mukminin, tapi selama di dunia dia berbuat maksiat. Maka yang akan menghadapi mereka, mendatangi mereka adalah malaikat munkar dan nakir dengan rupa yang menakutkan, dengan situasi yang menegangkan. Jadi belum dilontarkan pertanyaan sudah gemetar duluan. Ya. Dan ini situasi seperti ini kita sangat memerlukan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat memerlukan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita tidak boleh meremehkan sedikit pun, ya, meremehkan sedikit pun kesempatan untuk berbuat baik selama kita di dunia. Karena itu bisa jadi menjadi sebab kita dirahmati oleh Allah di alam kubur kita. Ya. Nah, maka ketika kita menghadiri sholat jenazah, kita perlu, ya, ada jenazah yang ada saudara, keluarga, kerabat yang meninggal dunia, kita perlu untuk ikut serta mendoakan, ikut serta mensolati, ikut serta menghantarkan jenazah sampai ke liang kuburnya, ya, kemudian mendoakannya itu perlu, karena ini bentuk perhatian kita. Ya. Mungkin bagi kita biasa, ini orang meninggal udahlah, ya, kamu apa namanya ritualnya seperti itu. Sehingga kita lihat kadang-kadang kebanyakan saudara-saudara kita ketika ada saudara kerabat yang meninggal, ya, itu ramai yang datang, tapi sangat disayangkan sedikit yang ikut sholat jenazah. Lebih memilih kumpul-kumpul dan ngobrol di luar. Padahal sebagai bentuk perhatian kita, di antaranya itu yang paling utama, ikutlah kita sholat jenazah itu. Ya. Luangkan waktu sebentar kita berwudu, sholat jenazah dilakukan, kita ikut. Kenapa? Itu bentuk, selain bentuk penghargaan kita, juga perhatian dan kasih sayang kita. Karena orang yang sudah meninggal ini memerlukan doa dari orang yang hidup. Sholat itu adalah bentuk doa kita, permohonan kita kepada Allah agar Allah merahmati saudara kita yang telah meninggal dunia ini. Dan bisa jadi dari yang hadir, ya, ada yang doanya diijabah oleh Allah. Karenanya dalam banyak hadis disebutkan, semakin panjang, semakin banyak bilangan soft orang yang melakukan sholat jenazah, semakin besar peluang jenazah itu diampuni oleh Allah. Ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadisnya, Inna ummati ummatun marhumah. Sesungguhnya umatku ini adalah umat yang disayang oleh Allah. Beda dengan umat yang lain. Hubungan antara sesama itu punya pengaruh. Apa bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad ini? Salah seorang di antara mereka, salah satu contohnya kata Rasulullah, salah seorang di antara mereka meninggal dunia, kemudian masuk ke dalam kuburnya membawa bergunung-gunung dosa. Karena dia selama hidup di dunia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, belum sempat dia bertaubat kepada Allah, belum sempat dia minta ampun kepada Allah, belum sempat dia beristighfar, meninggal dunia. Ya. Masuk dia ke dalam kuburnya. Ya. Berapa lama dia dikubur? Kalau kita cek sekarang, keluarga kita nggak usah cek yang lain, orang tua kita sudah berapa lama dia meninggal? 20 tahun, 30 tahun berada dalam kubur.
Ada yang sudah 40 tahun, ada yang sudah 50 tahun, ada yang sudah 100 tahun. Sampai kapan ini proses di dalam kubur ini? Sampai nanti menjelang hari kiamat. Dan kita akan masuk ke sana ke semuanya. Ya. Itu adalah perjalanan atau tujuan perjalanan kita yang harus kita lewati. Ya. Dengan melalui kematian. Maka kata Rasulullah SAW, masuk dia ke dalam kuburnya membawa bergunung-gunung dosa. Ya. Yang bisa jadi dosa ini menjadi sebab dia disiksa. Tapi subhanallah, karena disayang oleh Allah tadi umat Nabi Muhammad, ketika dibangkitkan di hari kiamat, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Apa gerangan yang menyebabkan? Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh beliau, bid'awatil ahya, dengan sebab doa orang yang masih hidup. Ya. Jadi pengaruh doa kerabat, keluarga, teman, kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup ini kepada saudara-saudaranya yang meninggal itu punya pengaruh. Karena itu kita diajarkan setiap kali kita lewat kubur, pemakaman, kita disuruh mengucapkan salam. Itu salam kan doa. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, antum lana salaf wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Ada jenazah kita salatkan. Bahkan khatib Jumat pun juga demikian. Di khutbah kedua dia berdoa untuk kaum mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ada pengaruhnya, bukan nggak ada pengaruh itu. Ya. Apalagi doa anak untuk orang tuanya. Ya, itu pengaruh besar. Jadi jangan dianggap remeh. Ya. Maka kalau kita ingin dapat kiriman doa dari anak kita, siapkan anak-anak kita dari sekarang. Jangan melulu yang kita penuhi hanya urusan materinya saja, urusan duniawinya saja, tapi kita tidak persiapkan dia untuk mendoakan kita ketika kita sudah masuk ke dalam kubur kita. Demi Allah, di dalam kubur nanti yang sangat kita perlukan bukan harta dari anak kita, bukan jabatannya yang kita banggakan, bukan status sosialnya yang kemudian membuat kita kagum, tidak. Ketika kita masuk ke liang kubur, yang kita harapkan doa dari anak-anak kita, doa dari keluarga kita. Ya, mudah-mudahan kita kesemuanya dibimbing oleh Allah sehingga kita pun juga mempunyai anak-anak keturunan yang saleh dan salihah insyaallah. Ya. Nah, jadi ini kondisi di dalam kubur. Allah Subhanahu wa taala ajarkan satu doa dalam Al-Qur'an. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu bagus doa. Bentuk perhatian kita kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Para ulama mengatakan jikalau ada orang yang punya perhatian kepada keluarga, kerabat, saudara, kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggal dengan mendoakan mereka, maka nanti kalau dia wafat, kalau dia meninggal, Allah akan gerakkan orang lain untuk mendoakan dirinya. Itu rumus itu. Ya. Tapi kalau kita hidup di dunia, orang tua meninggal, keluarga meninggal, kita acuh tak acuh, sudahlah meninggal, sudahlah. Tidak pernah kita ziarahi, tidak pernah kita doakan, tidak pernah kita berikan sedekah atas nama mereka. Kita nggak peduli. Masa bodoh. Yang penting saya yang masih hidup. Ya. Yang seperti ini nanti akan berbalik ke kita. Di saat kita meninggal, tidak akan ada yang tergerak mendoakan kita. Ya. Kama tadinu tudan, sebagaimana kalian bersikap, kalian akan disikapi dengan sikap yang sama. Fahal jazaa'ul ihsan illal ihsan, bukankah balasan dari kebaikan kecuali kebaikan yang sama. Karena itu sekali lagi saya ajak kepada kita semuanya, jangan sungkan-sungkan. Kalau dengan kerabat,
dengar jiran tetangga, dengar keluarga ada yang meninggal, untuk segera kita takziah, bila perlu kita ikut sholat jenazah. Apalagi keluarga-keluarga dekat kita, bacakan doa, rutinkan membacakan doa untuk mereka, kirim surat Al-Fatihah, kirim Yasin, kirim tahlil, bacakan. Kalau nggak bisa belajar, ya sekarang banyak kita sudah bisa akses melalui media sosial, ya buku-buku sudah banyak dijual. Nggak bisa bahasa Arabnya, baca Latinnya, nggak apa-apa. Ya. Jangan sampai kita seolah acuh tak acuh dengan keluarga kerabat yang telah meninggal. Ya. Bukan untuk siapa-siapa, nanti kembalinya untuk kita juga. Ya, untuk kita juga. Orang yang perhatian dengan orang yang sudah meninggal, nanti Allah akan gerakkan orang lain untuk memberikan perhatian yang sama di saat dia meninggal. Karena orang ketika sudah masuk ke dalam kubur itu sangat-sangat memerlukan doa dari orang yang masih hidup. Seperti orang yang terseret arus banjir besar, maka dia berusaha untuk menggapai meraih apa saja yang di dekat dia. Nah, orang yang meninggal seperti itu. Maka doa itu yang kemudian menjadi tali penyelamat buat mereka. Ya. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Wa binaimil qabri li ahli ta'ah wa adabihi li ahli ma'siyah, termasuk bentuk keyakinan dan keimanan kita kepada yaumil akhir. Kita juga beriman bahwa di dalam kubur itu ada yang namanya nikmat kubur, ada yang namanya azab kubur. Itu ada itu. Ya. Ini keyakinan kita. Ya. Perkara yang gaib yang kita yakini. Kenapa kita yakin? Karena yang memberikan informasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau memberikan informasi. Salah satu bentuk hadisnya itu, pernah suatu saat, ini sering cerita saya sampaikan, ya, beliau sedang berjalan bersama para sahabat melewati pemakaman. Ya, kemudian beliau berhenti di pemakaman tersebut. Ternyata ada 2 makam di situ, ada 2 kubur di situ. Apa yang beliau lakukan? Beliau berhenti. Beliau kemudian langsung mematahkan dahan kurma yang masih segar. Kemudian beliau letakkan dahan kurma itu di 2 kuburan ini. Sahabat kelihatan mereka terheran-heran. Apa gerangan yang menyebabkan Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini? Belum mereka sempat bertanya, Rasulullah sudah menjelaskan. Sungguh kedua orang ini di dalam kuburnya tersiksa. Ya, tersiksa. Wa ma yu'adzabani min kabir. Mereka tersiksa bukan karena urusan besar. Disiksa di dalam kuburnya. Disiksa di dalam kuburnya. Nah, ini menunjukkan adanya azab kubur. Siapa yang ngasih tahu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa penyebab mereka tersiksa? Yang pertama, kata Rasulullah, la yastabriyanil baul. Satu orang ini dia kalau buang air tidak istibra, tidak bersuci, tidak bersih-bersih dengan cara yang benar. La yastabri, tidak tuntas. Buang airnya enggak tuntas sehingga masih najis, ya, ataupun dia istinjanya masih tidak sesuai dengan tuntunan sehingga meper kanan kiri, kena pakaiannya, kena badannya, jadi najis. Nah, kemudian dia sholatnya tidak sah. Bertahun-tahun dia sholat, maka bertahun-tahun sholatnya tidak sah dan tidak dianggap dia sudah sholat. Ya. Ini yang pertama, kurang perhatian terhadap urusan najis. Kemudian yang kedua, ya, adalah orang alladzi yamshi bainan nas bin namimah. Orang yang pergi ke sana kemari, ya, dengan namimah, dengan memprovokasi dan mengadu domba, memecah belah. Ini yang bahaya ini. Ya, berbahaya ini. Jadi dia pergi kemana-mana, menfitnah orang, ya, memprovokasi orang, mengadu domba orang. Ini susah nanti di dalam kuburnya ini orang seperti ini, karena dia menjadi sebab perpecahan. Ya, kalau dulu orang memfitnah, mengadu domba, dia
harus keluar dari rumahnya, pergi ke tongkrongan mana, pergi ke warung mana, pergi ke perkumpulan mana, dia acak orang-orang yang ada di sana. Dia sampaikan informasi yang kemudian tujuannya untuk mengadu domba. Kalau sekarang ya, orang mengadu domba ini difasilitasi oleh media sosial. Sengaja dia pecah, sengaja dia fitnah, sengaja dia provokasi biar rame, ya, biar ribut, biar orang jadi saling mencurigai, saling memaki. Ini kelihatannya sederhana, kerjaan seperti ini kelihatannya sederhana, tapi jadi urusan besar nanti kata Rasulullah di hari kiamat. Ya, belum nanti di hari kiamat di alam kuburnya. Nah, maka Rasulullah SAW mematahkan dahan kurma itu, kemudian dia menyatakan selama dahan kurma ini masih segar, ranting-rantingnya masih segar, maka selama itu pula azab Allah angkat dari mereka berdua. Ya, berarti ada azab kubur, ada nikmat kubur. Ya. Ini yang menjadi keyakinan kita. Wa azabi li alil masiyah wa qawmihi malir ruhi wal jasad. Azab dan siksa kubur itu ya, yang merasakan ruh saja atau jasad. Maka dijawab di sini, sampaikan di sini oleh beliau, ruh dan jasad dua-duanya merasakan. Ya, bukan hanya ruh saja tetapi juga berikutnya jasadnya. Bagaimana Ustaz, jasadnya kan udah hancur? Itu sudah urusan belakang. Mengenai teknisnya bukan bukan porsi kita untuk kemudian harus cari tahu, enggak. Kita meyakini itu saja. Mengenai bagaimana caranya itu kan urusan Allah sama dia. Ya. Siksaan itu bentuknya ruh dan jasad. Wa insaraban, meskipun dia sudah melebur menjadi tanah, tetap dia akan merasakan siksa tersebut. Yakhluqullahu fihi idrakan bihaitsu yasma' wa ya'lam wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah akan ciptakan ya pada tanah tersebut idrak, kemampuan untuk merasa. Dia bisa dengar, dia bisa mengetahui, dia merasakan pedih, dia merasakan enak. Nah, ini pada orang yang sudah berada di alam kubur. Nah, karena itu kita diajarkan di setiap selesai sholat baca doa. Di penghujung sholat itu sebelum kita salam, kita kan diajarkan doa tuh. Ya, 4 permintaan kita. Minta dijaga dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, kemudian fitnah dajjal, dan fitnah azab, fitnah kubur. Ya, minta kepada Allah jaga. Ya, ujian di alam kubur ini, azab kubur, naudzubillah min dzalik. Ya. Dan orang kalau sudah disiksa di kubur, ini baru baru DP-nya ini. Baru uang mukanya nih. Kalau sudah disiksa di kubur, nanti panjang nanti di akhirat. Ya. Nah, karena itu orang kalau sudah selamat di kubur, insya Allah selamat di sana di akhirat. Ya. Karena itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta agar kita dihindari dari siksa kubur. Nah, salah satu juga yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita semua umat Islam, setiap malam kita disuruh baca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur sampai akhir ayat. Itu kita baca. Salah satu fadilahnya itu akan menjadi sebab kita dihindarkan dari himpitan kubur. Dawtatun fil qabri. Karena nanti kubur itu kan merapat semua tuh kubur. Tanah kuburan itu akan merapat. Nah, maka nanti akan menghimpit, ya, jenazah itu akan terhimpit. Tapi orang yang melazimi, membiasakan baca surat Al-Mulk setiap malam, dihindari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihindarkan dari himpitan kubur.
Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah yang hadir pada kesempatan yang penuh keberkahan ini mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur, dan nanti ketika kita berada di alam kubur kita mohon ya kepada Allah, dan juga mohon mudah-mudahan anak, istri, keluarga yang masih hidup Allah ilhamkan untuk mendoakan kita, keturunan kita terus mendoakan kita, sehingga Allah jadikan kubur kita itu taman dari taman surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al kuburana rawdatan min riyadil jannah wa la taj'alillahumma kuburana hufratan min hufarin niran ya arhamar rahimin. Allahumma kama an'amta alaina bil iman fazidna minhu, wa kama an'amta alaina bil islam fazidna minhu, wa kama an'amta alaina bil afiyah fazidna minha, wa kama an'amta alaina bil umur fabarik lana fihi ya arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina faghfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.